تو قیامت کے دن آپ اس کے تعلق سوال کیے جائیں گے اور آپ اللہ کے ہاں بچ نہ پائیں گے، اور چونکہ آپ نے ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں ادا کیا تو جہنم ڈالے جائیں گے۔ اگر آپ کو اپنی فکر ہے اور چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم صحیح طور سے جواب دے سکیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد کی ایسی تربیت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سکی کو قرآن بیان کیا، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الحجارہ فلیبلغ الشداد لا یعصون اللہ ما امرہم یفعلون ما یؤمرون۔ سورۃ تحریم کے آیت اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اپنے آپ کو، اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے، نرک کی آگ سے بچا لو۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ پہلے اپنی فکر کرو، پہلے اپنے آپ کو صحیح سانچے میں بٹھا لو، خود کو جو ہے نیک بنو، صالح بنو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، وہ کام جو اللہ نے منع کیا ہے اس سے باز آ جاؤ، ایسے کام جو اللہ نے روکا ہے اس سے باز آ جاؤ، جس کا حکم سے کرو۔ اور پھر اولادکم اہلیکم، اپنے اولاد کو، اپنے بال بچوں کو بھی ان کاموں سے جو کام برے ہیں اسے روکو، اپنی اولاد کو برے کاموں سے روکو، برے اپنے اولاد کو اچھے کام کا حکم دو، اطاعت الہی کا حکم دو، اور اللہ کی اطاعت رسول کا حکم دو، اور انہیں شرک سے، کفر سے اور بری چیزوں سے روکو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو جہنم سے بچا لو۔ یعنی ہم میں سے یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو، اللہ کا قوا انفسکم، مطلب یہ ہے کہ پہلے خود نیک بنو، پھر اپنے اولاد نیک بناؤ۔ اگر آپ خود نیک نہیں بنتے ہیں، خود اچھے نہیں بنتے ہیں، خود آپ دین کے سانچے میں اپنا نہیں ڈھالتے ہیں، ابھی اپنے بچوں سے کہتے ہیں تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم خود نیک نہیں بنتے اور بچوں سے کہتے ہیں نیک بنو، تو بچے دل میں سوچیں گے خود میرا باپ خود جو ہے برائی کرتا ہے، مجھے اور نیکی حکم دیتا ہے۔ یا یوں کہیے ہم خود نماز نہیں پڑھتے ہیں، اب میں کہا میرے بچے نماز پڑھو، تو بچے سامنے کہیں نہ کہیں دل میں سوچیں گے کہ میرا باپ خود نماز نہیں پڑھتا ہے، مجھے کہا کو گزر رہا ہے، اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے اپنے آپ کو پھر اپنے اولاد کو جہنم سے بچاؤ، مطلب ایسے کام کرو جو کام اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو، ایسے کام نہ کرو جیسے اللہ تعالیٰ ناراض ہوا کرتا ہے۔ یاد رکھو یہ جہنم کی آگ ہو سکتا ہے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، یہ آگ جو ہوگی اس میں انسان جلیں گے اور پتھر جلے گا، اتنی سخت آگ ہوگی کہ اس جہنم کی آگ کے اندر انسان اس کے ایندھن بنیں گے، انسان اس کے اندر جو اس کے پھول بنیں گے، انسان جلیں گے، پتھر جلیں گے۔ انسان وہ انسان جنہوں نے شرک کیا ہوگا، کفر کیا ہوگا، بدعات و خرافات کا ارتکاب کیا ہوگا، ایسا انسان جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہوگا، ایسا جو سید کا عمل نہیں کرتا ہوگا، ایسا انسان اس آگ میں جلے گا۔ ایسا انسان اس آگ میں جلے گا جو نبی کی اطاعت نہیں کرتا، نبی کی بات پیروی نہیں کرتا، نبی کی بات نہیں مانتا، ایسا انسان اس آگ میں جلے گا۔ اور کہا وَالْحِجَارَةُ، اور پتھر سے آگ میں جلے گا، کہا وہ پتھر یعنی انسان اللہ کے علاوہ جو انسان کسی پتھر کو پوج رہا ہے، اللہ کو چھوڑ کر جو پتھر کو پوج رہا ہے، کہا پتھر کوئی بھی ہو، کہیں کا بھی ہو، جو لوگ پتھر کو پوج رہے ہیں اللہ اس پتھر کو بھی آگ میں ڈالے گا۔ إِنَّكُمْ عَلَمْدُونِ لَحَسَبَ جَهَنَّمْ، اللہ فرماتا ہے کہ تم جس کو تم پوج رہے ہو جہنم کے ایندھن بنیں گے۔ یعنی ایسا پتھر جس کی انسان پوجا کرتا ہے اللہ اس کو بھی جو اس کو پوجا کرتا ہے اس کو بھی جہنم میں ڈالے گا۔ اب وہ بتائے گا کہ اے لوگو، تم تو سمجھتے تھے کہ یہ پتھر ہمارا داتا ہے،
ہمارا مشرق ہے، ہمارا ایشور ہے، ہمارا بھگوان ہے، ہماری ہاتھ پوری کرنے میں دیکھو آج ہم نے پتھروں کو بھی آپ جلایا ہے، تمہیں جلا رہے ہیں، وہ اگر ثابت کرے گا کہ تم اس کو پوچھ رہے ہو یہ بے بس ہے، یہ کسی کام کا نہیں ہے، کسی لائق کا نہیں ہے، کسی لائق نہیں ہے، تم کیسے اس کو پوچھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ یہ بتانے کے لیے جس کو تم پوچھ رہے تھے کہ وہ کتنا بے بس تھا، تم کتنے بیوقوف تھے، تم کتنے کم عقل تھے، اس کو پوچھے اس میں اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ تم بتا سکے، وہ خود آپ میں پڑا ہوا ہے۔ یہ خود بھی جس کو جو مجھے پوچھ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ انسان اور یہ پتھر جو ہوں گے آگ کے ایندھن بنیں گے۔ اللہ فرماتا ہے علیہا ملائکۃ شداد، اور اس آگ پر جو فرشتے متعین ہوں گے وہ بہت ہی سخت دل ہوں گے، غلاظ شداد، وہ سخت دل ہوں گے، تھوڑا بھی رحم نہ ہوگا، تھوڑا بھی کرم نہ ہوگا، انسان جو ہے جہنم کے آگ میں جلے گا، تڑپے گا، اس کو تھوڑا بھی رحم نہیں آئے گا، ایسے فرشتے متعین ہوں گے جس میں تھوڑا بھی نرمی نہ ہوگی۔ تو اللہ فرماتا ہے غلاظ شداد، یہ فرشتے بہت سخت دل ہوں گے، لوگ جو تڑپیں گے چلائیں گے تو تھوڑا بھی رحم نہ ہوگا، کوئی ایسا فرشتہ وہاں ڈال دیا جائے دل میں رحم ہو، شاید وہ رحم کر جائے اور اس کو جو ہے آگ کی سختی کم کر دے۔ اللہ ہمارا رہا ہے کہ جہنم پر جو فرشتے متعین ہوں گے وہ سخت دل ہوں گے، بہت کٹھور دل ہوں گے، وہ تھوڑا بھی نرمی، تھوڑا بھی رحم کرم کا معاملہ نہ ہوگا۔ کہ اللہ جو حکم دے اس کی نافرمانی نہیں کریں گے، اللہ کی بات کو مانیں گے۔ فرشتے تو ویسے بھی اللہ کی بات کو مانا کرتے ہیں، فرشتے تو ہمیشہ ہر حال میں اللہ کو مانا کرتے ہیں۔ فرماتا ہے کہ فرشتے ایسے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانیں گے، اللہ کے حکم کی تعمیل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ جو حکم دے اس کو تھوڑا بھی جو ہے اس سے تھوڑا بھی بغاوت نہیں کریں گے، تھوڑا بھی انکار نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ایسے فرشتے ہوں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو جہنم سے بچا لو۔ تو معلوم ہوا، اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہم میں سے ہر ایک کا فریضہ ہے کہ اپنی اولاد کی فکر کرے، پہلے اپنی اولاد کی فکر کرے، اپنے اولاد کو دین سکھائے، اپنے اولاد کو قرآن کی تعلیم دے، حدیث کی تعلیم دے، اپنے اولاد کو وہ بات بتائے، وہ بات سکھائے جس سے اللہ راضی ہوا کرتا ہے، وہ بات بتائے جس سے اللہ ناراض ہوا کرتا ہے، اس رکنے کی تلقین کرے۔ اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ لقمان کے اندر میں چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ ہر والدین کو چاہیے سورہ لقمان پڑھا کرے، ہر والدین ایک دو مرتبہ سورہ لقمان کو معنی کے ساتھ پڑھے تو اسے معلوم ہوگا کہ ایک باپ کی کیا ذمہ داری ہوا کرتی ہے اپنے اولاد تعلق سے، ایک باپ کو کیا کرنا چاہیے۔ حضرت لقمان نے کیسے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی ہے۔ حضرت لقمان کوئی نبی نہیں ہے، پیغمبر نہیں ہے، لیکن عام انسان ہے، لیکن بہت ہی حکیم دانا انسان ہوا کرتے تھے، غلام تھے، تارے پلوٹے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو حکمت دی تھی، علم دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو عام نقل کیا ہے، ایک سورہ کا نام سورہ لقمان رکھ دیا ہے، اب پورا نصیحت اور لقمان کی موجود ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے اولاد کی تربیت کرے، اور تربیت کی شروعات ہم بچپن سے کریں گے، شروع سے کریں گے۔ ایسا نہیں ہے ہم سوچتے ہیں کہ بچہ بھی چھوٹا ہے، ابھی نصیحت کرنا بیکار ہے، لیکن نہیں، یہ ہماری بھول ہے، ہماری کمعقلی ہے۔ حدیث پڑھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمرو بن ابو سلمہ فرماتے ہیں کنت ربیبا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ربیب تھا، میں ربیب تھا۔ ربیب کہتے ہیں ایسے بچے کو جس کا باپ کوئی اور ہو، اور اس کی میرے باپ مر گیا ہو یا طلاق دے دیا ہو، اور اس کی ماں طلاق دے دیا ہو، اور ماں کے ساتھ وہ کسی دوسرے باپ کے پاس آ جائے، یعنی کہیں ماں کی شادی کہیں اور ہوئی، اس کے ساتھ بچہ آ رہا ہے پہلے شوہر سے، اس کو عربی میں ربیب کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ عبد الرزاق میں ربیب تھا، میں ایک دن کھانا کھا رہا تھا، کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ پلیٹ میں جہاں تہاں پھر رہا تھا، کانت یتیفو، کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ جو ہے یہاں جہاں جو ہے ہاتھ گھوم رہا تھا، اور نے مدد کہا کہ یا غلام سم اللہ، کہ اے غلام جب کھانا کھایا کرو تو پہلے جو بسم اللہ کہا کرو، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكِ، اور
जो तुम्हारे पास है, करीब है, वहां से खाया करो। कुल बे यमीनी का, दाएं हाथ से खाओ, और तुम्हारे पास जो करीब है उसे खाओ, जहां तहां हाथ मत फैलाओ, उधर खाने में हाथ मत फैलाओ। हाँ, अगर खाने का आइटम मुख्तलिफ है, जहां तहां है, तो हाथ जो हाथ बाहर आता है, अगर खाना हर जगह यही खाना है तो हाथ को यहाँ वहां मत फैलाओ, और तुम्हारा करीब से खाना खाओ। अब मतलब तरबियत दे रहे हैं, छोटा बच्चा है, तरबियत कर रहे हैं। एक और हदीस बुखारी शरीफ की हदीस है, अब उनके पास सदके का माल आया हुआ है, सदके का माल आया हुआ है, कुछ में खजूर आया हुआ है, तकसीम कर रहे हैं। इस अवस्था में आपका नवासा हज़रत हसन जो छोटे बच्चे थे वहाँ पे जो है वहाँ पहुँच जाते हैं और एक खजूर लेते हैं, मुंह में डाल लेते हैं। अब जब हम देखते हैं कि मेरा नवासा जो अहले बैत का एक फर्द है, एक सदके का खजूर लेता है, मुंह में डाल लिया है। अब आते हैं किख किख, ए हसन छी छी। अब मतलब कि कहते हैं कि लेते हैं, उसे फेंक देते हैं, कहते हैं छी छी। कहा हम अहले बैत हैं, अहले बैत में सदका खाना हराम है, सदके का माल है, ये हराम है, जायज़ नहीं, हम नहीं खाएंगे। और छी छी कहते बुलाते हैं। तो छोटपने से ही जो है जरूरत होती है कि छोटपने से ही बच्चे की तबीयत की जाए। अगर वैसा करते हैं इसका जो है फल जो है अच्छा निकलता है, और बच्चे जो निकलते बाद में एक बच्चे जो होते हैं शाइस्ता बनते हैं, बा अखलाक बनते हैं, बा अदब बनते हैं, उनको तमीज़ आ जाती है, अच्छे में तमीज़ आ जाती है। इसी हकीकत को अल्लाह ताला ने कुरान करीम में पहले पारे में इरशाद फरमाया, फरमाता है अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याक़ूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा ताबुदु मिन बादी क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम इस्माईल इसहाक़ इलाहुन वाहिदा व नहनु मुस्लिमीन। याद अल्लाह फरमाता है, याद करो उस दिन को जब हज़रत याक़ूब बूढ़े हो गए थे, मरने करीब आ गए थे, एक पांव कब्र में बूढ़े हो गए थे। जनाब अपने बेटों को जमा करते हैं और अपने बेटों से पूछते हैं, बेटों को उनसे पूछते सवाल करते हैं, कहते हैं या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, मा ताबुदु मिन बादी, बताओ तुम मेरे बाद किसकी पूजा करोगे? मैं एक इंसान हूँ, आज हूँ कल नहीं रहूँगा, मेरी हर इंसान मरता है, मैं भी मर जाऊँगा। ऐ मेरे बेटे, मैं मर जाऊँगा, बताओ मेरे मरने के बाद तुम किसकी पूजा करोगे, किसकी इबादत करोगे? क्या तुम पत्थर को पूजोगे? क्या तुम कब्र को पूजोगे? क्या तुम आस्थानों को पूजोगे? तुम क्या करोगे? इसलिए पैगाम हमारे लिए पैगाम है। हालांकि बात सोचते हैं कि है याकूब अल्लाह के नबी, इसहाक अल्लाह के नबी, उनका बेटा जो होगा हज़रत यूसुफ है, और भी उसके बेटे हैं, उनके बेटे नेक हैं, सारे हैं, उनका बेटा शिर्क करने वाला नहीं है। इसके बावजूद वो नसीहत कर रहे हैं कि ऐ मेरे बेटे, बताओ तुम मेरे बाद क्या करोगे, किसकी बात करोगे, किसकी पूजा करोगे? हम ऐसे नहीं, हम नबी नहीं, हम वली नहीं, हमारी औलाद वैसी औलाद नहीं है। लेकिन क्या सोचिए, क्या हमने कभी अपनी औलाद नसीहत की है? क्या हमने अपनी औलाद से कभी कहा है क्या मेरे बेटे तुम क्या करोगे, किसकी पूजा करोगे, किसकी बात करोगे? क्या हम नसीहत की है? हमारा मामला ये है कि हमारा कोई आदमी बीमार होता है, मरने करीब होता है, तो बच्चों कहता है मेरे बेटे याद रखना मैं मर रहा हूँ, मैं पीछे तेरी माँ को छोड़ रहा हूँ, माँ का ख्याल रखना। हम ये नसीहत करते हैं माँ का ख्याल रखना, लेकिन माँ का ख्याल रखना हमें ये नहीं मालूम है कि माँ का ख्याल रखना कि बेटे के लिए फर्ज है, वाजिब है। नसीहत करें नसीहत न करें, उसके लिए जरूरी है कि माँ का ख्याल रखे। अगर कोई औलाद ऐसा नहीं करता है तो समाज मासूम से दबाव डालता है, तो देखो तेरी माँ है, माँ का अच्छा सलूक करो। उसके करें न करें जरूरी नहीं है, लेकिन हम में से हमारा कोई ऐसा बाप नहीं है जो अपने बेटे से कह रहा हो कि मेरे बेटे मैं मर रहा हूँ, मैं पूरा आदमी हूँ, मैं कब्र में जाने वाला हूँ। देखो याद रखो मेरे बाद तुम किसी और की पूजा न करना। याद रखो तेरा अल्लाह एक है, तेरा मुझकुसा एक है, तेरा हाथ रवा एक है, तेरा माबूद एक है, तेरा राज़िक एक है, तेरा खालिक एक अल्लाह है। उसकी बात करना हमें जो कोई नहीं कहता है, जो उसे असल थी हमने उस पर ध्यान नहीं दिया था, नहीं दिया। जो ये पड़ा है तो ध्यान दे रहे हैं कि बात का ख्याल रखना, ये बुलवात है, ये तो ख्याल रखेगा ही।
اصل چیز یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو نیک بنا کر چھوڑے، مسلمان بنا کر چھوڑے۔ چنانچہ حضرت یعقوب کہتے ہیں اے میرے بیٹو بتاؤ صحیح تو میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کی پوجا کرو گے؟ چنانچہ بیٹا بھی یعقوب کا ہے، بیٹا بھی نبی کا ہے، وہ کہتا ہے نعبد الہک و الہ آبائک، اے میرے ابو جان اب پریشان مت ہوئیے، آپ غم مت کیجئے، ہم آپ کے بعد آپ کے رب اور آپ کے باپ اسحاق اور ان کے باپ ابراہیم کے رب کی عبادت کریں گے، ہم آپ کے رب اللہ کی بات کریں گے اور آپ کے باپ اسحاق اور ان کے باپ ابراہیم کے رب کی بات کریں گے، ہم کسی اور کی بات نہیں کریں گے۔ وَنَحْنُ مُسْلِمِينَ، ہم اسی پر باقی رہیں گے، قائم دائم رہیں گے۔ اولاد یہ کہہ رہی ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اب جب مر رہا ہو تو اپنی اولاد کو نیک بنا کے مرے، صالح بنا کے مرے۔ اگر ہم نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہیں کی، اولاد سے سازب نہیں ڈھالا، یاد ہے کہ ہم اس کے بارے میں بات پوچھ کیا جائے گا، سوال کیا جائے گا، یہ باپ نہیں بچ سکیں گے۔ اگر کسی کا بیٹا شرابی ہو گیا ہے اس کے باپ نہیں بچ سکتا ہے، اس باپ سے سوال کیا بیٹا شرابی کیوں ہوا، اس سے بھی سوال کیا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، نبی کی حدیث کہہ رہی ہے۔ ایک ایسے معاشرے میں، ایک ایسے ماحول میں جب جی رہے ہیں، ایک آج کا جو معاشرہ ہے، آج ایک طائفہ، ایک گروہ ایک ایسا ہے جو مسلمانوں کے خلاف سازش کر رہا ہے، اور خاص طور سے لڑکیوں کے خلاف سازش کر رہا ہے، لڑکوں کو بھی جو ہے فواحش میں مبتلا کرتا ہے۔ آج انٹرنیٹ کے ذریعے سے اور موبائل کے ذریعے سے ہمارے لڑکوں کے اندر فحاشی اور یانت کو فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور لڑکوں اور لڑکیوں کو بھی نشانہ بنا رہا ہے۔ بلکہ ایک طائفہ، ایک گروہ ایسا ہے ہمارے لڑکیوں کو نشانہ بنا رہا ہے، اور وہ محبت کے نام پر، لو جہاد کے نام پر جو ہے مسلم لڑکیوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ باتیں تنظیم نہ رکھی ہے، کچھ لوگ تیار کر رکھا ہے، انہوں نے پیسے دے کے اور وہ مسلم لڑکیوں سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کا جھوٹا دم بھرتے ہیں کہ میں تم پر جان دے دوں گا، یہ کروں وہ کروں گا۔ اور لڑکیاں چونکہ اکثر یہ لڑکی کم عقل ہوتی ہے، انہیں شعور نہیں ہوتا ہے، اچھے بڑے طبیعی نہیں ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چونکہ گھر میں دینی ماحول نہیں ہوتا ہے، ماں نیک نہیں، باپ نیک نہیں، ماں فحاشہ ہے، ماں برائی کرنے والی ہے، ماں سنیما باز ہے، برائی کا کرنے والی ہے، باپ بھی کوئی دیندار نہیں ہے، گھر میں دینی ماحول نہیں ہوتا ہے، اور غیر لڑکے ان لڑکیوں پر جو ہے جال پھینکتے ہیں، اور لڑکیوں کو جو ہے اپنے جال پھنسا لیتے ہیں، اور لڑکیاں جو کم عقل ہوتی ہیں ان سے محبت کرنے لگتی ہیں، پھر اسے سازش رچاتی ہیں، پھر شادی کے بعد تماشا ہوتا ہے۔ یہ بالکل یہ کھلی کتاب پر جو ہے بالکل واضح ہو رہا ہے، کئی مثالیں مل رہی ہیں۔ میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں، ابھی بہار ایک بات آیا ہے، ایک غیر مسلم لڑکے نے اس لڑکی سے شادی کیا، پہلے محبت کیا، محبت کا دم بھرا، کہا زندگی میں ہم جئیں گے مریں گے، تمہارے ساتھ جئیں گے مریں گے، خوب واسطہ دیا، اور لڑکی نے جو ہے اس سے محبت میں شادی کی، اور ساتھ لڑکے نے پھر آپ کی جب لڑکی لگا دیکھا تب لڑکی مجھ پر عاشق ہو گئی ہے، دیوانی ہو گئی ہے، تو اس نے کہا میں تم میں شرط ہے، شرط یہ ہے کہ تم جو ہے ہندو مذہب قبول کر لو، تم ہندو مذہب قبول کر لو، پھر شادی کریں گے۔ پھر ایسا ہی ہوا، لڑکی محبت کی اندھی، محبت دیوانی، اس نے اس لڑکے سے شادی کر لیا، شادی کیا، اور پھر دونوں اس نے پہلے ہندو مذہب کو قبول کر لیا اور وہ شادی کر لیا۔ شادی کرنے کے بعد کچھ دن جو ہے دونوں رہے، لڑکیوں نے عیش بنایا، جب جو عیش بنا لیا جتنا منا تھا بنا لیا، آج تک ایک بچے پیدا ہو گئے۔ اس کے بعد یہ لڑکا گھر سے نکلتا ہے، کسی بہانے نکلتا ہے، کام پر جاتا ہے، دوبارہ واپس نہیں آتا، بھاگ جاتا ہے۔ ایسے ہو رہے ہیں، بہت سے واقعات ہو رہے ہیں۔
अभी लड़की परेशान है, यहाँ वहाँ दौड़ रही है, जहाँ काम करता था वहाँ लड़की जाती है, मालूम होता है कि आज काम पे आया ही नहीं है और उससे पहले ही जो है पूरी शैली ले ली है, जो है रिजाइन मार दिया है, चला गया है। इस तरह से ये वाक़यात हो रहे हैं। ऐसे वक्त में जरूरत है कि माँ और बाप अपनी बेटियों का, अपनी लड़कियों का, जो उनके हाथ में अल्लाह का तोहफा है, अल्लाह ने उनके हाथ में तोहफा दिया है, इसकी कदर करें, इसकी हिफाजत करें, उसको दीनी तालीम से, दीनी शऊर से रोशनास करें और उनको दीनी तालीम दें ताकि ऐसा मामला ना हो। अभी कुछ पहले भी एक वाक़या बस आ चुका था, मुंबई शहर के अंदर जो है एक मुस्लिम लड़की जो है एक गैर मुस्लिम लड़के से शादी करती है। अब वहाँ लड़का शर्त रखता है कि पहले तुझे तुम्हें पहले तो हिंदू बनना पड़ेगा। वहाँ लड़की इश्क की दीवानी, मोहब्बत दीवानी, उससे पहले हिंदू मजहब को कर लेती है और फिर जो है शादी करती है। शादी करने के बाद वो लड़का जो है कोढ़ी निकलता है, सुस्त निकलता है और लड़की मजबूर हो जाती है। क्या करे, कैसे बच्चे हो गए हैं, बच्चों कैसे पेट पाला जाए। वहाँ लड़की जो है कन्वेंट पकड़ती है, वहाँ पढ़ाऊंगी, कोई आमदनी आएगी और उसे बच्चों का अपना पेट पालूंगी। वहाँ से ऐसा ही करती है और फिर चूंकि लड़की खूबसूरत थी, जहाँ पढ़ाती है वहाँ उसका साथ बुरा सलूक किया जाता है। वहाँ का प्रिंसिपल इसका जो जिनसी इस्तेहसाल करता है कि लड़की परेशान हो जाती है। क्या करें, हमारी अब लड़की परेशान हो जाती है, स्कूल जाती हूँ, जिनसे इस्तेहसाल किया जाता है, स्कूल नहीं जाऊंगी, बच्चे भूख मरेंगे, मैं शौहर पूरी है। और लड़की जो है गुस्से में आती है और जो है बाजार से जहर की पूजा को खरीदती है, खा के मर जाती है। अंदाजा कीजिए क्या हुआ, तो खुदा ही मिला, तो सारे सनम रह गए, कहाँ के रहे। सोचिए, न अल्लाह मिला, न कुछ दुनिया मिली, कुछ तो उसका रास्ता आया। ऐसे बहुत से वाक़यात हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है, कौन जिम्मेदार है। एक ऐसे माहौल में जब हमारे सामने एक लड़की, मुस्कान नाम लड़की ने जो कारनामा अंजाम दिया है, आज की लड़कियों को उसमें प्रेरणा है, उसमें नसीहत है, उसमें इंस्पिरेशन है कि लड़कियां, हमारी माएँ, हमारी बहनें इन लड़कियों से जो है प्रेरणा ले और उसे जो है इंस्पिरेशन ले और जो है सोचे। एक वो लड़की थी जिसने, चूंकि याद रखिए वो एक मुसलमान जानता है कि मौत एक बार आती है, मौत एक ही बार आनी है, मौत दो बार नहीं आती है, मौत तीन बार नहीं आती है, एक ही बार मौत आती है। हमें ये भी इस बात यकीन है कि मौत का वक्त मुतय्यन है, मौत न आगे हो सकता है न पीछे हो सकती है, मौत का जो वक्त मुतय्यन है। फिर हम घुटका क्यों जिए, मौत से क्यों डरे, हालात से क्यों समझौता करें। हमारे लिए हमारा कुरान, हमारा नबी का फरमान उसवा है। हमारा नबी की अहादीस पढ़ लीजिए, नबी पढ़ लीजिए। नबी की जिंदगी, नबी मक्के में अकेले हैं, तन्हा हैं, उन पर कितने हमले किए गए, हमले पे हमले किए गए। लेकिन चूंकि मौत अल्लाह के हाथ में है, चूंकि उनकी मौत मुश्किल मक्का के हाथ नहीं थी, नहीं मार सके। कई बार कोशिश की गई कि नबी को कत्ल कर दिया जाए, पढ़ते जाइए, कई वाक़यात है, मेरे पास टाइम उसका नहीं है। और इसी तरह से खैर मरीज आगे बढ़िए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे वक्त में जब ये कुछ हो रहा है, एक माँ की, बाप की जिम्मेदारी बनती है कि अपने नौनिहालों की फिक्र करें, अपने नौनिहालों की फिक्र करें, अपने नौनिहालों को जहन्नम का कुंदा बनने से बचाएं, जहन्नम ऐसा बनने से बचाएं और उनकी तरबियत करें। आज नौजवानों के अंदर देखा जाए, नौजवानों के अंदर आज चूंकि फिर मैं कह रहा हूँ, चूंकि माँ बाप, जो हमारे माँ बाप हैं, हसास नहीं हैं, माँ बाप को औलाद की फिक्र नहीं है। आज हमारे लड़के, नौजवान बच्चे फवाइश में, मुनकरात में मुलव्वस हैं। छोटे बच्चे ताश खेलते हैं, छोटे बच्चे ताश खेलते हैं, घर के आसपास खेलते हैं। माँ देखती है, बाप देखता है, टोकता नहीं है। कितना अफसोस की बात है ये बाप, ये माँ कितना बेगैर, कितना बेहिस है। देख रहा है कि मेरा छोटा बच्चा, छोटा नौनिहाल, जिसके हाथ में किताब होनी चाहिए, जिसके हाथ में कलम होना चाहिए, उसके हाथ में ताश का पत्ता है। जिसके हाथ में कलम हो,
किताब हो, उसके हाथ में गुटखा है, सिगरेट है, बीड़ी है, खैनी है। ये हमारे माशरा है। ये कितना बड़ा अलनाक, कितना बड़ा दिलदोज वाक़या है। ये माँ बाप कितने बड़े बेफिक्र हैं। याद रखिए, ये माँ बाप नहीं बच पाएंगे। क़यामत में अल्लाह उससे पूछेगा, बता तेरी और मैंने तेरे हाथ में एक नूर दिया था, औलाद दिया था, यार मैंने तोहफा था, तो इस तोहफे कौन ज़ाया कर दिया। अल्लाह हमसे आपसे सवाल करेगा, हम वालिदैन से सवाल करेगा। तो मैं कह रहा था, आज नौजवानों के अंदर जो है ये तमाम चीज़ें मैं देखता हूँ। कभी कोई देखता हूँ कि मगरिब के बाद ये वक्त पढ़ने में दुआ करता है। ये बच्चे, नौजवान बच्चे चौक चौराहे पर दरवाजे में बैठे हुए हंगामे करते रहते हैं, लेकिन कोई नहीं है जो कह सके कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हो, ये वक्त पढ़ने का है, जाओ पढ़ाई लिखा करो। किसी की हिम्मत नहीं है, हिम्मत की बात नहीं है, बात किसी को फिक्र नहीं है, कौम की फिक्र नहीं है कि मेरे कौम के आगे बढ़े, किसी फिक्र नहीं है। क्योंकि फिक्र होगी तो कहेगा, मुमकिन है लेकिन इसका रिएक्शन हो सकता है, मुमकिन बच्चा कुछ कह सकता है, लेकिन परवाह ना की जाए, परवाह ना की जाए। कहता है कहें, लेकिन जो है हम अपने हक से अदा हो जाएं। अगर मेरी बात से एक बच्चा भी राह पे आ जाता है, मेरे लिए ये अल्लाह के यहाँ निजात का एक सबब हो सकता है, जरिया बन सकता है। आज हमारे बच्चों में मनशियात आम हो रही है। मैं अभी पढ़ रहा था कि रिपोर्ट आ रही है कि हमारे के 80% बच्चे जो नौजवान लड़के मनशियात का आदी हैं, नशा आवत चीज इस्तेमाल करते हैं। 80% यानी 100 में से 80 बच्चा जो है मनशियात का आदी है। रिपोर्ट आ रही है, ये रिपोर्ट आ रही है कि हर साल 42 लाख बच्चे, 42 लाख इंसान जो है इस मनशियात से मरता है, इसी गुटखा सिगरेट भी से मर रहा है। ये रिपोर्ट है, ये कोई कहानी नहीं है। कौन है इसका सबब, कौन इसका बाइस, कौन इसका जिम्मेदार है? जिसके जिम्मेदार सीधे तौर से माँ बाप हैं, शिकायती तौर से उसके उस्ताद भी हो सकते हैं। जो कि स्कूलों में, मदरसों में तालीम खूब दिया जाता है, पढ़ाई खूब जाता है, इन बच्चों को अदब भी सिखाया जाता है, अदब भी सिखाया जाता है। हालांकि अदब पहली चीज है, तालीम बाद में चीज है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मासलाफ पता ही कर रहा है। मासलाफ ने बड़ा अदब सीखा है, अखलाक सीखा है, तालीम हासिल की है। हम पहले तालीम हासिल करते हैं, बच्चा पैदा होता है, तमिल भेज देते हैं, ये और समझते हैं कि और इस तमिल भेजने में लोग अपना शान दिखाते हैं। हमारा बच्चा कन्वेंट पढ़ रहा है, मैं पैसे बच्चे पे पैसा खर्च कर रहा हूँ, तालीम पर हमारा ध्यान अखलाक पर नहीं है, अदब पर नहीं है। ये वजह हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, जहाँ बच्चों का ये हाल है, वहीं बच्चियों का ये हाल है कि बच्चियों के अंदर भी मनसियात का मामला आम हो रहा है। बच्चियाँ भी, चूँकि मैंने कहा घर में दीनी माहौल नहीं होता, बच्चियाँ भी जो हैं बुराई की तरफ राग़िब हो रही हैं और इसको मोहब्बत की झूठे वादों के में आ जाती हैं और बुराई का इर्तिकाब कर रही हैं। अल्लाह के नबी का फरमान है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मन आल जारियतीन हत्ता तबलुगा जा यौमल क़यामत अना व हुवा हकदा व ज़म्म असाबिअहु। रवाहु मुस्लिम। मुस्लिम शरीफ की हदीस बातें हैं कि अल्लाह ने जिसको 2 बेटी दी, जो 2 तोहफा दिया, 2 बेटी दी, जिसने उसकी जो है अच्छी परवरिश की, अच्छी बर्दाश्त की, तालीम के जेवर से आरास्ता किया, अखलाक सिखाया, अदब सिखाया, बाअदब बनाया, यहाँ तक कि लड़की बालिग हो गई और शादी कर दे लगाते हैं। क़यामत के दिन वो और मैं ऐसे रहूँगा, ऐसे आऊँगा। क़यामत के दिन अल्लाह कहते हैं कि क़यामत के दिन ऐसा इंसान को 2 बेटी दी है, उसकी तरबियत की है, क़यामत दिन हम दोनों ऐसे आएंगे। कहा जिस तरह ये 2 अंगुली आपस में मिली हुई है, वैसे करीब है, वैसे ही हम दोनों करीब होंगे। कितनी बड़ी बात है ये, बता रहे हैं जिसको अल्लाह 2 बेटी दी हो, इस तरबियत की है, क़यामत दिन वो नबी के साथ होगा। नबी के साथ, नबी कहाँ होंगे? जन्नत में होंगे, जहन्नम में होंगे, जन्नत में होंगे। अल्लाह बातें हैं कि जिसको अल्लाह 2 बेटी दी, ऐसी तरबियत की, जन्नत में नबी के साथ होगा, नबी के साथ आएगा। तो अल्लाह ने हमें बेटियां दी हैं,
तो हमें चाहिए बेटों बेटियों को पहले दीनी तालीम से आरास्ता करें, दुनियावी तरह बना नहीं है, उसे तहजीब सिखाएं, उसे साहिस्ता बनाएं, महज़ब बनाएं, बापर्दा बनाएं, पर्दे के हमें बताएं कि हमारी आपकी जिम्मेदारी है। एक और हदीस कि इमाम बुखारी ने बात क्या है, हदीस लंबी है, हज़रत माती हैं कि अब्दुल कहीं घर से बाहर गए हुए थे। इसी अवस्था में एक मांगने वाली आती है, उसके साथ 2 बच्ची भी है। एक मांगने वाली आती है, उसके साथ 2 बच्ची भी है। मेरे घर में आई है, कहती है कि मैं भूखी हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, कुछ खाना खिलाइए। ऐसा बात है कि मैंने पूरे घर को टटोला तो घर में देखा कुछ नहीं मिला। नबी का घर है, नबी का घराना है, आयशा के घर में। आयशा कौन है? जो उम्महातुल मोमिनीन है, नबी की बीवियों में से एक ही बीवी है। नबी आयशा कौन है? जिस नबी तमाम बीवियों में सबसे आला अफजल है। फरमाते हैं जिस तरह तमाम खानों में शरीर को अफजलियत है, वैसे तमाम औरतों में आयशा को अफजलियत है। आयशा का घर है ना, आयशा आती है, मैंने पूरे घर को टटोला, मेरे घर में कुछ नहीं मिला, सिर्फ एक खजूर मिला, एक खजूर मिला। नबी के घर की का ये हाल है कि एक खजूर मिला। मैंने खजूर को लिया, उस औरत का हाथ दे दिया, मैंने देखा उस औरत ने खजूर को लिया, इसको 2 टुकड़े किया, 2 बच्चों को दे दिया। मैंने खुद कुछ नहीं खाया। मुझे अजीब लगा, खुद भूखी थी, थोड़ा सा वो भी खा लेती, पानी पी लेती, लेकिन उस दोनों बच्चों को खिलाया। मुझे अजीब सा लगा। थोड़ी बात आप सल्लम के आते हैं, अब मैं पूरा वाक़या बयान करती हूँ। ऐसा मामला हुआ, एक औरत आई थी, 2 बच्चे थे, मैंने पास में खजूर था, उसको दिया, 2 हिस्से किया, 2 बच्चों को बांट दिया, खुद नहीं खाया। अब जब बातें हैं मनी बितोले मिन हाज़िहिल बनात बिशैइन फअहसन इलैहिन्ना सुन्नत मिन्नार। फरमाते हैं कि ए आयशा, जिसको मैंने ये बेटियां दी हो, इन बेटियों से आजमाया हो। मालूम है कि बेटी आजमाइश है, बेटी किसी को दिख रहा तो उसको आजमा रहा है, वो सब्र करता है, सब करता है। खास तौर से देखिए आज का ज़माना, देखिए आज का मुआशरा देखिए, जिसके घर में बेटी होती है उसकी नींद उड़ जाती है, उसके आँख की नींद उड़ जाती है, दिल का सुकून खत्म हो जाता है, दिल बस होता रहता है कि मेरी बेटी की शादी कैसे करूँगा। हमारा माशरा जो लालची माशरा बन गया है, जो इंसानी खोल में भेड़िया बना हुआ है, इंसानी खोल में भेड़िया की तरह छिपा हुआ है। यह हमारे माशरे में जहेज का मसला है, तिलक का मसला है, नकदी का मसला है। ऐसे माशरे में तो देखिए इस हदीस पर गौर के फरमाते हैं कि माने भी तोले या मिनहादिल बनात, जिसको ये बेटियां दी हो, बेटा से आजमाया हो, बेटा आजमाया हो, बेटी दिया हो, मतलब ये हो, इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ने बेटी दी है। तो माँ को चाहिए, बाप को चाहिए कि सब्र से काम ले, परेशान मत हो। अल्लाह ने बेटी दी है, मालिक उसका वही है। शादी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हमने हर एक का जोड़ा पैदा किया है। हमारे अगर बेटी दी है तो माँ को परेशान नहीं होना चाहिए, माँ परेशान ना हो। अल्लाह जोड़ा पैदा किया है, जहाँ उसका मुकद्दर है वहाँ शादी उसको होकर रहेगी, ये परेशानी की बात नहीं है। थोड़ा बैक होइए, पीछे होइए और तो पीछे जाइए। देखिए नबी के ज़माने में देखिए कि नबी के ज़माने में जब बेटी पैदा हो रही है तो नबी के ज़माने में, नबी से पहले के देखिए बेटी पैदा हो रही है तो लोग बेटी पैदा होते ही उसके नाक पर जो है तकिया डाल देते हैं। अब बेटी बच्ची जो है जब वो मर जाती है, या फिर बेटी पैदा होती है उसके मुंह में नमक भर देते हैं, इसलिए बेटी मर जाती है। जब बेटी पैदा होती थी उसके पेट में जो है रस्सी बांधते थे और उसको कुआं में डाल देते थे। वो मासा देखिए, उस मासा को देखिए। अब सल्लल्लाहु के ज़माने में आप सल्लल्लाहु के पास एक सहाबी आते हैं, एक सहाबी जो ईमान लाए नए मुसलमान हुए हैं, अब उनके पास आते हैं, अब तो बैठे हुए हैं और बहुत सहाबा कराम बैठते थे, सब हंसते थे, लेकिन तो सहाबी नहीं हंसते थे, उनके चेहरे मुस्कान नहीं थी। एक दफे पूछा कि ऐ सहाबी तुम क्यों हंसते हो? तुम्हारे और साथी हैं जो बैठते हैं या हंसी मजाक करते बातें करते हैं, तुम्हारे चेहरे से मुस्कान क्यों नहीं हंसते हो? तेरे चेहरे से मुस्कान किसने छीन लिया, क्या बात है? कहा हुजूर मैंने जाहिलियत में एक ऐसा गुनाह किया है, ऐसी गलती की है कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसको माफ नहीं करेगा। हुजूर मैंने जाहिलियत में ईमान से फैज़याब ना हुआ
تھا, مسلمان نہ ہوا تھا, میں نے ایک ایسا قصور کیا تھا, ایسی غلطی کی تھی, مجھے ڈر ہے کہ اللہ کہیں مجھے معاف نہ کرے. کہا اے بندہ خدا, کیا تو نہیں جانتا ہے ایمان لانے سے یہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں, جو گناہ معاف ہو جاتا ہے. کہا پتا کیا بات ہے؟ کہا حضور ایسی بات ہے, میرے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی, میں گھر پہ نہیں تھا, کہیں باہر تھا, میرے پیچھے میں بچی پیدا ہوئی, میری بیوی نے بچی کو چھپایا. پھر ایک دن میں نے دیکھا کہ بچی ہے, میں نے پوچھا کون ہے؟ کہا یہ آپ کی بچی ہے, لیکن مجھے بچی اچھی لگی, میں نے کچھ نہیں کہا. بچی بڑھتی رہی کچھ بڑی ہو گئی. پھر میں نے سوچا اگر ایسی بڑھتی رہی تو بعد میں کچھ کرنا مشکل ہو جائے گا. میں نے اپنی بیوی سے کہا اے میری زوجہ حیات, اے میری زوجہ, اس کو اچھے کپڑے پہناؤ, اس کو زیور پہناؤ, اس کو میں اس کے نانحال لے جاتا ہوں. میری بیوی نے میری بات کو مانتے ہوئے اس کو جو اچھا کپڑے پہنائے, اس کو جو زیورات پہنائے, میں نے اس کو لیا, آگے بڑھا. آگے میں نے کسی سے کداری لیا اور میں صحرا میں گیا, ریگستان دور چلا گیا. وہاں جانے کے بعد میں نے ایک گڈھا کھودا. تو میں گڈھا کھود رہا تھا, میرے پاؤں پر مٹی پڑ رہی تھی. تو میری یہ ننھی بچی, چھوٹی بچی اپنے چھوٹے ہاتھ سے, معصوم ہاتھ سے میرے پاؤں کو پوچھتی تھی, کہتے تھے یا ابد تراب علیک, اے میرا ابو جان آپ کے پاؤں پہ مٹی ہے. اگر بڑے پیار سے میرے پاؤں کو صاف کر رہی تھی, لیکن میرے دل میں تھوڑا بھی رحم نہیں آیا. پھر جو ہے میں نے پورا گڈھا کھودا, پورا کھدا گیا. میں نے اس بچے کو اس میں ڈال دیا, اس میں مٹی ڈال رہا تھا. تو میری بیٹی کہی تھی اے میرے ابو جان کیا کر رہے ہیں, میرا کیا قصور ہے, میری کیا غلطی ہے, کیا کر رہے ہیں؟ لیکن میرے پتھر دل پر تھوڑا اثر نہ ہوا. میری بیٹی کی آواز یا ابتی آتی رہی, لیکن وہ تھوڑا بھی احساس نہ ہوا. پھر میں نے اس بچی کو کاٹ دیا, دور تک بچی سے مر گئی. یہی کیا ہے, اللہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ جملہ کہا تو میں نے اپنے آنکھ کو موڑ لیا, منہ کو اس کی طرف موڑ لیا. کہنے مطلب یہ ہے کہ وہ زمانہ دیکھیے, آج کا زمانہ دیکھیے. آج میں یہ ہو رہا ہے جب بچی کی کسی کی بیوی حاملہ ہوتی ہے وہ چیک کراتے ہیں, معلوم ہوتا ہے اگر معلوم ہوتا ہے شکم میں بچی ہے تو اس بچی کو جو ہے دوا سے ہلاک کیا جاتا ہے. کیوں؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ بھائی اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو جہیز, جو ناسور ہے, یا کینسر ہے, ہمارے معاشرے میں عام ہو گیا ہے. اس کینسر نے کتنی بچیوں کو موت گھاؤ اتار دیا ہے. اللہ نے فرماتے ہیں مانے بتولیا من حاج ابرات بشین, اللہ نے جس کو بیٹیاں دی ہو, جس کو بیٹی سے نوازا ہو اور بیٹی سے دے کر امتحان لیا ہو, آزمائش کیا ہو, پھر اس نے اس آزمائش پر صبر کیا ہو, وہ اچھا سلوک کیا ہو, تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا ہو, اچھا اخلاق سکھایا ہو, دین کی دعوت, دین کی جو ہے فہم سکھایا ہو. اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی اور لڑکیاں قیامت کے دن اپنے باپ کے لیے جہنم کے آگ سے پردہ بنیں گی, اپنے آپ باپ کو جہنم میں جلنے نہیں دیں گی. جہنم کے آگ, جہنم اور باپ کے بیچ میں آڑ بن جائیں گی, رکاوٹ بن جائیں گی, دیوار بن جائیں گی. یہ ہے بچی کی اہمیت. اور دوسری باتیں ہیں کہ اے لوگوں جہنم کا بچو, چاہے کھجور کا جو ہے آدھی کھجوری کو لو, خرچ کر اللہ کا جنت بچو. لیکن میں کہنا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں اور آپ کو بیٹی دی ہے تو اچھی تربیت دیجیے. ایک بار ایک ایسے معاشرے میں ہم جی رہے ہیں جہاں ایک سازش چل رہی ہے, پلاننگ ہو رہی ہے کہ مسلم لڑکیوں کو جو ہے خاص طور سے سمجھایا جا رہا ہے, انہیں امداد دے کر کے جو ہے اور اس کو عشق کے محبت کے پھندے میں پھنسا کر کے اسے مرتد کیا جا رہا ہے, جس اسلام کہا جا رہا ہے. ایسے وقت میں ضرورت ہے کہ ایک ماں اور باپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے, اور پہلے ماں خود نیک بنے, باپ خود میں نیک بنے, گھر میں دینی ماحول بنائے, دینی مزاج بنائے, اپنے بچوں کو تربیت دے. اللہ ہمیں اس بات کو توفیق دے. اے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنا دے. اے اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کے حفاظت فرما دے.